बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी आलूओं की सब्ज़ी लेकर आई हूँ जो हम इसको शिमला मिर्च के साथ बनाएंगे। आलू की पहले हम तारीख पढ़ लेते हैं कि ये कैसे हमारे बावर्ची खानों की शान बने। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर बावर्ची खाने में मौजूद होती है। सादा, खामोश और वफादार। इन्हों ना कोई ख़ास मुकाम मसी दिता और ना ही इन कोई शाही कोई लकब दिता, पर फिर भी ये हर दस्तरखान का लाजमी हिस्सा है। बाज़ लोग इनू गरीबां दी सब्ज़ी भी कहते हैं, शायद इसलिए कि ये सस्ता है, आसानी ना दस्तयाब आ और देर तक खराब भी नहीं हुंदा। पर अगर गौर करो तो ये सादगी यही आसानी आलूआं नूं सब्ज़ी दा बादशाह बना दिंदी है। घर विच जदों कुछ भी ना होवे, सिर्फ आलू थोड़े जे होण तो मसाले और 2 रोटियां होण तो पेट भी भर जाता है, दिल मुतमईन हो जाता है। चाहे थोड़ी जी सब्जी होवे, झोंपड़ी होवे या फिर गाँव का कोई कच्चा मकान होवे, आलू हमेशा एक हल के तौर पर मौजूद होंदा है और यही इसकी असल ताकत आ। हर वक्त हर जगह हर हाल दे विच दस्तयाब हो जाता वा। दिलचस्प गल पता कि ये गरीब के चूल्हे तक महदूद नहीं, ये शाही बिरयानियों में भी नज़र आता है, फ्रेंच फ्राइज़ की सूरत में 5 स्टार होटलों में भी नज़र आता है, ये चिप्स की शक्ल में बच्चों की पसंदीदा स्नैक भी बन जाता है। ये सब्ज़ी हमें ये सबक देती है कि सादगी में भी अजमत हो सकती है और कम वसाइल में भी हम भरपूर जायका पा सकते हैं। तो सिर्फ एक सब्ज़ी ही नहीं है बल्कि वक्त दे बहुत मुश्किल लम्हा का साथी भी है, सादगी का निशान है और हर दिल की जबान। गर्मियों के दिनों जो कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ इदा की ना मिले तो आलू कड्डो तो उन्होंने छिलो और पकाओ। अज मैं तुहाडे नाल जिहड़ी रेसिपी शेयर करन लगी हाँ, ये हैगी आ आलू शिमला दे नाल आपां पकावांगे अज इहनूं। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, इन्नी ज़बरदस्त जिहदे शिमला का जायका आ जाए। शिमला देसी सब्ज़ी नहीं होई मगर भी सब्ज़ी आ, लेकिन ये जिहड़ी है ना, ये साडे जिहड़े देसी किचन है इन्हां दी भी शान बनी हुई है। इहदा जायका, इहदी खुशबू बहुत मज़ेदार हुंदी है। इनू खानियां दे विच ज़रूर इस्तेमाल करिया करो और इहदा जायका बहुत मज़ेदार हुंदा है। आलू मैं छील ले आ, मेरे को सी आलू 4 तकरीबन आधा किलो आलू से, और इन्हां मैं बारीक इन्ने बारीक भी स्लाइस नहीं कटूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए। इन्होंने थोड़ा जहा मोटा रखूँगी और थोड़े बारीक रखूँगी और इदा के गोल गोल स्लाइस कट ले। हुण तुसीं खुद ही देख सकते हो कि मैं किदां दे कटे। और सारे आलू कटने आ, इन्होंने अच्छी तरह पानी में धोना आ और धो के फिर इन्होंने पानी के विच ही रखना है। अगर इन्हूं बाहर आपां रखांगे तो ये काले हो जाते। तो फिर इन्हूं पकाउण दा जिस तरीके नाल मैं सब्ज़ी बनाई सी, इस तरीके नाल अगर पकावांगे तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। एक टावल लै लो, किचन टावल, उहदे उत्ते विछा लो सारे कटे हुए आलू और ये उत्ते दूसरा इस तरह दोहरा करके ना इनू तुसीं पए रहन दो या फिर थोड़े खुश्क करके एक बाउल च रख लो। मैं कहा काले ना होने, इसलिए मैं फिर ना उस रुमाल दे विच ही उन्हां नूं रहन दिता। एक बड़ा सारा टमाटर लवांगे। अगर बड़ा सारा टमाटर थोड़े को नहीं आता, 2 छोटे टमाटर ले लो और उन्होंने इदा स्लाइस कट लो। और उन्होंने भी इन्ने बारीक स्लाइस नहीं कटने कि बहुत बारीक हो जाए, कचूमर बन जाए। तो इदा के स्लाइस मैं उन्होंने टमाटरों के कट लूँगी, कट के इन्होंने भी रख लूँगी और फिर अगे जाके तुहानूं दसूँगी कि बड़ा टमाटर किस लिए मैं लिया सी और इन मैं किस तरह पकाया हुआ। और फिर आप आ जाएंगे, एक शिमला मिर्च लवांगे, मीडियम जी शिमला मिर्च आ, बहुत बड़ी नहीं ली। अगर तुसीं शिमला मिर्च तुहानूं पसंद आ तो तुसीं बड़ी भी एक लै सकदे हो, लेकिन मैं दरमियानी जी लई आ। और ये जोड़े ये बीज होंगे है ना, ये वो निकाल दिया करो। वो कोई फ़ायदा नहीं हो, बल्कि उन्हें निकालना ही बेहतर होंदा। तो ये बीज निकाल के इनू भी आप क्यूब च कट लाँगे। कट के तो जिस तरह के तुहानूं पसंद आ, क्यूब, चकोर क्यूब या लंबाई दे विच जूलीयन कट, जिस तरीके की भी तुहानूं शिमला मिर्च की कटिंग पसंद है ना, उस तरीके की कट लो। मैं कुछ उसी तरीके नाल कटे आ कि क्यूब कटे आ। हुण आ जाइए, आप हरियां तिखियां मिर्चां लै लैंदे आ। इहदा जायका भी आलूआं च बड़ा मज़ेदार लगता है। थोड़ियां तिखियां जरूर आ, लेकिन इन्हां दे नाल जायका बड़ा सोहना हुंदा है। बनिस्बत लाल मिर्चां के पाई जाइए तो उन्होंने थोड़ा जिहा आपां तिखा कर लीए। इस तो बेहतर है कि हरी मिर्च पाया करो। हरी मिर्च विटामिन सी हुंदे आ और खा के बंदा सी भी करन लग जाता। आ देखो हुण आलू किन्ने सोहणे खुश्क आ, बिल्कुल भी पानी का इहदे विच एक कतरा भी नहीं आ। मैं सारे बाउल दे विच पा लिया। आ जाइए, हुण आपां कुकिंग इहदी करिए। चुल्हे ते मैं रखी कढ़ाई एक खुली जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पाया सरों का आयल। सरों का आयल देखो हुण तुहाडे सामने आ, बहुत ज़्यादा भी ना पाया करो और बहुत ज़्यादा थोड़ा आप घट भी नहीं पाना।
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, 4-5 ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁੜਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਆਇਲ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ। ਔਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਲਿਕਵਿਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹਾ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਨੀ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੋਇਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ ਛੱਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਡਿਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਆਲੂ ਪਕਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਸ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਔਰ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦਈਏ ਟਮਾਟਰ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੋਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਹੀ ਲਿਓ। ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਤੇ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਡੱਕਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆ, ਅਦਰਕ ਆ, ਲਹਿਸਨ ਆ, ਇਹ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਦਰਕ ਔਰ ਲਹਿਸਨ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਾ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ, ਇਹ 1 ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਰ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਰੜ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਲਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੁੱਟੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਪਿੱਸੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਟੀਸਪੂਨ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ, ਜ਼ਾਇਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਸੜਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਰੀ ਹੋਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਾਰੀਕ ਚੌਪ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟੀ ਔਰ ਪਿਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਕਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੰਨਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਜੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਸ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਦੀ ਸਲਾਈਸ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸਪੈਗੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਰੋਨੀ 'ਚ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਸਾਲਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੜਵੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਸੈਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਲਓਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਲਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਲੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਪਿਆਜ਼ ਮੂਲੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਖੀਰਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨਣਾ ਆ ਔਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਭੁੰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਆਪਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਜ਼ੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ਮਹਿਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਆ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮਹਿਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਸ਼ੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਚਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚਪਾਤੀ, ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਲੂ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਆ। ਸਾਦੇ ਚਾਵਲ ਹੋਣ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕੜਾਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਗਰ ਲਾਜਵਾਬ ਦੇਸੀ ਪਕਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਹਸੀਨ ਇम्तजाज आ। सब्ज़ी आम तौर पर जड़ी है ना, आलू मसालेजात, प्याज, टमाटर, हल्दी के साथ भूनकर बनाई जाती है। आलू जो कि हर घर में आसानी से दस्तयाब हो जाता है, इसलिए सब्ज़ी रोज़मर्रा खानों में एक अहम मकाम रखती है। आलू की सब्ज़ी ना सिर्फ सादा होती है, बल्कि हर उम्र के लोग इसे शौक़ से खाते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी बहन को बहुत सारी दुआओं में भी याद रखिएगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।